गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हूँ कबीरपंथी सोनल आजना विडियो लेक्चर में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे भणवा जई रह्या छे गुजराती पाठ 23 प्रेरक प्रसंगो के जे एक संकलित छे एटले के एमां जुदा जुदा सुंदर प्रसंगो छे ई लेवामां आव्या छे। तो आपणे एक पछी एक आवा सुंदर 3 प्रसंगो छे एनो अभ्यास आजे करवाना छीए। तो चालो આજે આપણે તે 3 પ્રસંગને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। 3 પ્રસંગમાં પહેલો જે પ્રસંગ છે તેમાં ઘડતરનું મૂલ્ય છે એ બતાવવામાં આવ્યું છે। બીજા પ્રસંગમાં છે કે કોઈ પણ કાર્યને જો આપણે સ્વીકારી લેશું તો તે કાર્ય છે એ આપણને બોજારૂપ લાગતું નથી। અને ત્રીજા પ્રસંગમાં કર્મનો સિદ્ધાંત કર્મનો મહિમા છે એ બતાવવામાં આવ્યો છે। तो आवी रीते एक पछी एक 3 प्रसंगो छे ये आपणे भणीशुं। अहीं मुकायेला 3 प्रसंगो प्रेरणादायक छे एटले के एमांथी आपणने कोईने कोई प्रेरणा प्राप्त थती होय। थोड़ामां घणुं बधुं कही जता आवा प्रसंगो उत्तम नागरिकना निर्माणमां अने ए ज रीते समाज घड़तरमां अत्यंत उपयोगी निवड़े छे। जेवी रीते सुभाषित होय, मुक्तक छे, दुहा छे, तो एमां केम आपणने थोड़ामां घणुं बधुं कहीने सुंदर मजानो बोध छे ए आपवामां आवतो होय, तो एवी ज रीते अहींया नाना नाना प्रसंग छे पण ए नाना प्रसंगमां समाज घड़तरमां उपयोगी थाय तेवा मूल्योनी वात छे करवामां आवी छे। तो आपणे एक पछी एक एवा प्रसंगो छे ई शीखीशुं। प्रथम प्रसंगमां सामान्य लोखंडना टुकड़ाने जेवो घाट आपीए तेवुं तेनुं मूल्य उपजे छे। सामग्री तो ए ज, घड़तर मूल्य वधारे छे। ते माणसनुं पण योग्य घड़तर थाय तो मानवनो सर्वांगी विकास थई शके छे। तो अहींया लोखंडना टुकड़ा द्वारा माणसना सर्वांगी विकासनी वात छे करवामां आवी छे के जेम लोखंडना टुकड़ो जे नानो एवो होय छे तो एमांथी जुदी जुदी वस्तु बनावीने वेचीए तो एनुं मूल्य अलग अलग प्रकारनुं थशे। तो एवुं ज कंईक माणसनुं पण छे। एटले के माणसने पण जो सारामां सारुं घड़तर मळे तो एमनुं जीवन छे ए खूब सारू बनशे। लोखंडनो एक टुकड़ो वेचो तो तेनो 1 रूपियो उपजे। हवे नानो अमथो लोखंडनो एक टुकड़ो होय तो एने तमे वेचवा जाओ तो एमांथी आपणने 1 ज रूपियो छे ई मळे छे। तेमांथी घोड़ानी नाळ बनावीने वेचो तो 2.5 रूपिया उपजे। हवे उपजे एटले के मळे एटले के घोड़ानी नाळ। तो घोड़ाना पगे जड़वामां आवती लोखंडनी जाडी पट्टी, तो घोड़ाना पग पर जे जड़वामां आवे छे लोखंडनी जाडी पट्टी तो एने आपणे नाळ कहीए छीए। तो लोखंडना टुकड़ामांथी जो घोड़ानी नाळ बनावीने वेचवामां आवे तो एना आपणने 2.5 रूपिया मळे। पछी एमनी किंमत छे वधी गई। 1 रूपियो हतो एना करता केटली थई गई एनी किंमत 2.5 रूपिया। हवे तेमांथी बधी सोय बनावी नाखो तो 600 रूपिया उपजे। हवे एज लोखंडना टुकड़ामांथी बधी सोय बनावो, नानी नानी सोय छे जे भरत गूंथणना काममां शीवणना काममां काम आवती होय छे तो ए सोय बनावो तो एमांथी आपणने 600 रूपिया छे मळे छे। હવે તમે વિચાર કરો કે 2.5 રૂપિયા કરતાં 600 રૂપિયા છે એ કિંમતમાં વધી ગયા। એટલે કે અહીંયા જ્યારે ઘોડાની નાળ કરતાં એનું સર્જન છે સોયમાં થયું લોખંડનું તો આપોઆપ એની કિંમત છે એ પહેલાંની કિંમત કરતાં વધી ગઈ। હવે નાળ કે સોયને બદલે ઘડિયાળની ઝીણી ઝીણી કમાન બનાવી નાખો। હવે એ જ લોખંડમાંથી સોય નથી બનાવતા, નાળ નથી બનાવતા, પણ
ઝીણી ઝીણી કમાન એટલે કે ઘડિયાળની કમાન બનાવો તો એમાંથી 50,000 રૂપિયા ઉપજે. તો ક્યાં 600 રૂપિયા અને ક્યાં 50,000 રૂપિયા. તો 600 રૂપિયા કરતાં 50,000 રૂપિયા મૂલ્ય ખૂબ ઊંચું છે. લોખંડનો ટુકડો તો એ જ, પણ એનું એટલું જ. લોખંડ તો એનું એ જ અને એટલું જ છે. એનું ઘડતર કરો તેવું તેનું મૂલ્ય. માણસ વિશે પણ એવું જ છે. એટલે કે લોખંડનો ટુકડો તો એટલો જ છે ને એવડો જ છે, પણ એમાંથી જુદી જુદી વસ્તુનું નિર્માણ થયું એટલે આપોઆપ એ લોખંડનું મૂલ્ય છે એ બદલાઈ ગયું. તો માણસનું પણ કંઈક આવું જ છે કે માણસ છે એ એક જ સમાજમાંથી આવતા હોય છે, પણ જેમ જેમ તમે એમનું ઘડતર કરો એટલે કે જેમ જેમ તમે માણસને સારામાં સારી કેળવણી આપશો એમ માણસનું મૂલ્ય છે એ વધી જશે. અહીંયા એક સુંદર વિચાર છે કે કેળે તે કેળવણી, એટલે કે માણસને સુંદર રીતે કેળવે ને તે જ સાચી કેળવણી. અને ગાંધીજીએ પણ ખૂબ સુંદર વાત કરી છે કે તમારી અંદર રહેલા સારા તત્વોને જે બહાર લાવી આપે તેને જ હું સાચું શિક્ષણ કહું છું. તો તમારી અંદર શ્રેષ્ઠત્વ જે પડેલું છે તો તેને બહાર સુધી ખેંચી લાવે તો એને જ આપણે સારામાં સારું શિક્ષણ કહીએ છીએ, એને જ સાચી કેળવણી કહીએ છીએ. સંસ્કૃતમાં પણ સુંદર વાત છે એ કરવામાં આવી છે કે આનો ભદ્રા કર્તવો યંતુ વિશ્વતઃ, એટલે કે ચારે દિશાઓમાંથી અમને શુભ અને સારા વિચાર પ્રાપ્ત થાવ. જ્યારે આવી રીતે બધી જ બાજુથી ચારે તરફથી શુભ અને સારા વિચાર છે આપણને પ્રાપ્ત થશે ત્યારે આપણા જીવનનું શ્રેષ્ઠ ઘડતર છે એ થશે અને સમાજમાં એક સારી વ્યક્તિ તરીકે આપણે આગળ આવીશું. ઘડતર એટલે કે ટીપીને કે ઘડીને બનાવેલી વસ્તુ. તો અહીંયા એવી વાત છે કરવામાં આવી છે કે જો તમારું યોગ્ય રીતે ઘડતર થાય તો તમે સમાજમાં છે એ સારામાં સારું સ્થાન છે એ પ્રાપ્ત કરી શકો. તો આવી રીતે અહીંયા સુંદર મજાની વાત છે એ કરવામાં આવી છે. તો મીરાબાઈનું એક સુંદર મજાનું ભજન પણ છે, કર્મનો સંગાથી. કર્મનો સંગાથી રાણા મારું કોઈ નથી. એમ કે છે કે એકરે માતાના દો બેટડા. હવે એક જ માતા છે તો એના બે દીકરા છે, એકના તે શિર પર છત્તર ઢળે, એટલે કે એક છે તો એ વ્યક્તિ છે એ પૂજનીય બની ગયો, સંત બની ગયો એમના કર્મ દ્વારા, એમના ઘડતર દ્વારા. એને સારામાં સારી કેળવણી મળી તો આગળ જતાં તે ખૂબ સારો વ્યક્તિ બની ગયો અને લોકો છે એને પૂજવા લાગ્યા. બીજો ભારા વેચી ખાય, એટલે કે બીજાનું ઘડતર એ રીતે થયું કે તેને ત્યાં જ રહ્યો, એ આગળ વધી શક્યો નહીં. એવી રીતે એકરે ગાયના દો વાછડા, એટલે કે ગાય છે તો એના બે વાછડા હતા. તો એકરે બન્યો શિવજીનો પોઠિયો. તો એક છે એનું ઘડતર, એટલે કે એક છે એના જીવનમાં શંકર ભગવાન, એટલે કે શંકર ભગવાને એને પોતાનું વાહન છે એ બનાવ્યું. ને બીજો ઘાચીડાને ઘેર, એટલે કે બીજો છે એ ઘાચીડાને ઘેર, એટલે કે ઘાણીએ છે એ પોતે ફરતો રહે છે અને એનો એ જ ઉપયોગ રહે છે. તો તમે જુઓ કે ઘડતર કે પહેલો વ્યક્તિ છે તો એ સંત બન્યો અને બીજો છે એ ભારા વેચી ખાય છે. એક છે વાછડું તો એ શિવજીનો નંદી બની ગયો અને બીજો છે એ ઘાચીડાને ઘેર ગયો. એકરે પથ્થરના દો ટુકડા, એટલે એમ કે છે કે એક જ પથ્થર હોય એના બે ટુકડા, પણ એક પથ્થર છે એને છીણી અને હથોડીથી એટલું સુંદર ઘાટ આપીને ભગવાનની મૂર્તિ બનાવી તો એ મંદિરમાં સ્થાપિત થયો પથ્થર. અને એને લોકો છે એ ભગવાન તરીકે પૂજવા લાગ્યા. બીજો ધોબીડાને ઘાટ, તો બીજો છે એમણે એ માર સહન ન કર્યો. એણે કીધું કે મારે એવી
છીણી અને હથોડીના ઘા છે એ સહન નથી કરવા, મારે તો આવું ને આવું જ રહેવું છે સીધું. તો એને ધોબીડાને ઘાટ મૂકવામાં આવ્યો. એટલે ધોબી લોકો જ્યાં કપડાં ધોતા હોય છે તો એ પથ્થર ઉપર દરરોજ કપડાં છે એ ધોકાવે છે. તો આવી રીતે એને એ પહેલાંની પીડા છે એ સહન ન કરી તો એને દરરોજ એવી રીતે છે એ દુઃખ સહન કરવાનું આવ્યું. તો આવી રીતે તમે જ્યારે તમારા જીવનનું શ્રેષ્ઠ ઘડતર કરશો, શ્રેષ્ઠ વિચારો આપશો, ત્યારે આપોઆપ આપણું જીવન છે એનો સર્વાંગી વિકાસ થશે. એક ખૂબ સુંદર મજાની વાત છે કે પાણીને યંત્ર મળે ને તો એની ઉધ્વગતિ થાય. એટલે ઉધ્વગતિ એટલે કે ઉપર સુધી. જો તમે ફ્લેટમાં છે એ 8મા ફ્લોર પર રહેતા હોય તો ત્યાં પણ તમને પાણીની વ્યવસ્થા છે એ મળે છે. તો એ શેના કારણે? તો એ યંત્રને કારણે, કે યંત્ર થકી લોકો છે એ ત્યાં છેક સુધી પાણી છે એ પહોંચાડી શક્યા છે. એમ ખૂબ સુંદર વાત છે કે મનને મંત્ર મળે ને તો એની ઉધ્વગતિ થાય. અને એના માટે આપણે છે એ સારા સારા વિચાર મનને આપવા જોઈએ. એક સારું ઘડતર છે એ મનને આપવું જોઈએ. ઘડતર એટલે કે ટીપીને કે ઘડીને બનાવેલી વસ્તુ. હવે જ્યારે તમે તમારા જીવનને છે એ સુંદર ઘાટ આપશો, જેમ લોખંડનો ટુકડો છે તો એમાંથી સુંદર વસ્તુ છે એ ટીપીને કે ઘડીને બનાવવામાં આવી તો આપોઆપ એનું મૂલ્ય છે એ ઉચકાઈ ગયું, એમની કિંમત છે એ વધી ગઈ. તો એવી રીતે જ્યારે માણસ છે એ પણ ઘડાઈને બહાર આવશે, એક સારો વ્યક્તિ બનીને બહાર આવશે, તો આપોઆપ જીવનમાં છે એ ખૂબ સફળ થશે, ખૂબ આગળ વધશે અને એનો સર્વાંગી વિકાસ થશે. તો અહીંયા પહેલા પ્રસંગમાંથી આપણને માણસના જીવનમાં ઘડતરની વાત છે એ જાણવા મળી કે જેવી રીતે માણસનું શ્રેષ્ઠ પ્રકારે ઘડતર થશે તો એમ એનું જીવન છે એ ઉચ્ચ કક્ષાએ જશે. હવે બીજો પ્રસંગ. બીજા પ્રસંગમાં 12 વર્ષની છોકરીને ડુંગર ચડતા કેડે લીધેલા ભાઈનો ભાર લાગતો નથી, કારણ કે એનો ભાઈ છે. તેમ જો સમાજમાં આપણે પણ બધાની સાથે ભાતૃભાવથી વર્તીએ તો કોઈનો ભાર આપણને લાગતો નથી. નવી દુનિયા બનાવવા માટેના આ ભાવ ખૂબ સરસ છે. હવે અહીંયા ભાતૃભાવની વાત છે કરવામાં આવી છે કે નવી દુનિયા છે એના નિર્માણમાં તમે બધા લોકો સાથે જો ભાઈચારાથી રહેશો તો તમને કોઈ પણ કાર્ય છે એ અઘરું લાગશે નહીં. ડુંગરનું ચઢાણ આકરું હતું. આકરું એટલે મુશ્કેલ. ડુંગરનું ચઢાણ આકરું હતું. યાત્રાળુઓના મોં ઉપર થાકના ચિહ્ન દેખાતા હતા. સૌ યાત્રાળુઓ જે હતા એના મોં પર શું દેખાતું હતું? થાક દેખાતો હતો. કારણ કે જેમ જેમ તમે ડુંગરો ચડો એમ ઉપર જતાં હવામાન છે એ પાતળું થતું જાય, તમને છે શ્વાસોશ્વાસમાં તકલીફ પડે, તમે ઊંચું ચઢાણ છે ચડી ન શકો. એટલા માટે બધા યાત્રાળુઓ છે એ મોટા ભાગે શું કરે છે? થાકી જાય છે. તો અહીંયા બધા યાત્રાળુઓ જે ડુંગર ચડતા હતા તો એ પણ થાકી ગયા હતા. બધાની સાથે એક 12 વર્ષની છોકરી પણ ચડતી હતી. કેડે 4 વર્ષનો છોકરો તેડ્યો હતો. એક 12 વર્ષની છોકરી હતી તો એણે પોતાની કેડે કમરમાં છોકરાને તેડેલો હતો. 4 વર્ષનો છોકરો હશે. કોઈને દયા આવી તો એ છોકરીને ચડતા જોઈને એના ભાઈને તેડીને ચડતી હતી તો કોઈને દયા આવી ગઈ. એણે પૂછ્યું, અલી, આ છોકરાને તેડીને ચડે છે તે તને ભાર નથી લાગતો? છોકરીએ જવાબ આપ્યો, ના રે ના, ભાર શાનો? આ તો મારો ભાઈ છે. એટલે કોઈકે એને પૂછ્યું કે ભાઈ તને ભાર નથી લાગતો? આ નાના બાળકને તેડીને તું ચડે છે તે? ત્યારે એણે કીધું કે ના, મને ભાર નથી લાગતો, કારણ કે એ તો મારો ભાઈ છે. જો એનો ભાઈ હતો એટલે ભાઈને તેડીને ચડતી હતી તો બીજા યાત્રાળુઓ છે એ થાકી ગયા હતા, પણ આ છોકરી છે એ પોતે થાકી નહોતી. એને ભાર એટલે કે વજન છે એ લાગતો નહોતો.
જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે પણ એણે હસીને ખૂબ સુંદર જવાબ છે એ આપ્યો. તો અહીંયા આપણે ભાઈચારાની ભાવના છે એ વ્યક્ત થતી જોવા મળે છે કે જો આપણે પરિવારમાં પણ એકબીજા સભ્યો સાથે, પરિવારના લોકો સાથે ભાઈચારાની ભાવનાથી રહેશું, પરસ્પર સંપીને અને હળીમળીને જો રહેશું તો આપણને કુટુંબમાં કોઈ પણ જવાબદારી છે એ બોજ લાગશે નહીં. કુટુંબમાં કોઈ પણ કાર્ય છે આપણને બોજારૂપ લાગશે નહીં અને હસતા હસતા આપણે એ જવાબદારી છે એને સ્વીકારી લઈશું. તો અહીંયા આપણને એક સુંદર વિચાર છે જાણવા મળે છે. વસુધૈવ કુટુંબકમ, વિશ્વ એક કુટુંબ સમાન છે. ભારત જેવા દેશમાં આટલા બધા ધર્મો પાળતા લોકો રહે છે, આટલી બધી જ્ઞાતિઓ રહેતી હોય છે, આટલા બધા એમ કહેવાય કે બોલી બોલતા લોકો રહે છે, આટલી બધી ભાષાનું વૈવિધ્ય જોવા મળે છે, આટલી બધી રહેણી કરણી અને રીત રિવાજો છે એ આપણને જુદા જુદા જોવા મળતા હોય છે. પણ તેમ છતાં સૌ ભારતીય છે એ એક માળામાં પરોવાયેલા મોતી જેવા છે. એટલે કે બધા જ ભારતીયો છે એ એકબીજા સાથે ભાઈચારાની ભાવનાથી રહે છે અને એટલે જ એમ કહેવાય છે કે વસુધૈવ કુટુંબકમ. તો અહીંયા પણ એ વિચાર છે એ આપણને સાર્થક થતો દેખાય કે પેલી છોકરી છે એ પોતાના ભાઈનો બોજો એટલે કે વજન છે એ સહન કરી શકી. શું કામ? કારણ કે એ જવાબદારી છે એમણે હસતા હસતા સ્વીકારી લીધી હતી. તો અહીંયા એક સુંદર મજાની વાર્તા છે હું તમને કહેવા માગું છું. વાર્તાનું નામ છે રોટી. હિન્દી કહાની છે. હવે એમાં એક સ્ત્રીની વાત છે એ સુંદર રીતે કરવામાં આવી હતી કે એક સ્ત્રી છે ખૂબ ગરીબ હતી અને એ છે એ શું કરતી હતી તો કે પોતાના બાળકોનું પેટ ભરવા માટે એ કચરાનો ઢગલો જે હોય ને એમાં કાચના ટુકડા જે પડ્યા હોય તે વીણીને પછી કાચના ટુકડા વેચીને એમાંથી પોતાનું ગુજરાન છે એ ચલાવતી હતી. હવે આવી રીતે ગુજરાન ચલાવતા ચલાવતા એક દિવસ જ્યારે એ કચરાના ઢગલા પાસે બેઠી તો તે દિવસે ઘણી બધી કાચની બોટલો છે એ ફૂટી હતી. તો એ ભગવાનનો પાડ માને છે, આભાર માને છે કે આજે ઘણી બધી બોટલો છે એ ફૂટેલી છે તો આજે મને ખૂબ સારા પૈસા મળશે. એટલે એ ઝડપથી છે એ કાચના ટુકડા વીણવા માંડે છે અને જલ્દી જલ્દી દુકાનદારને કાચના ટુકડા વેચી આવે છે અને એના બદલામાં એને 5 રૂપિયા છે એ મળે છે. હવે એને વિચાર આવ્યો કે આજે મને 5 રૂપિયા, આખા દિવસની મહેનતને અંતે એને જ્યારે 5 રૂપિયા મળતા હતા તો આજે એણે વિચાર કર્યો કે લાવને હું આજ મારા બાળકોને છે એ સારામાં સારી રીતે જમવાનું મળી રહે તો હું હજી થોડીક મહેનત કરું અને ફરીથી પાછી કચરાના ઢગલા પાસે બેઠીને બીજા કાચના ટુકડા છે એ વીણવા માંડી. ત્યાં ઓચિંતો એક કાચનો કટકો છે એમના હાથમાં ઘૂસી જાય છે અને એના હાથમાંથી ખૂબ લોહી છે એ વહેવા માંડે છે. હવે સ્ત્રી છે એ પોતે પાટો બાંધીને કેવી રીતે એને રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ એ લોહી છે રોકાતું નથી. એટલે કે ખૂબ ઊંડે સુધી કાચ છે એ વાગી ગયો હોવાને કારણે હવે એ સ્ત્રીને ડૉક્ટર પાસે જવું પડે છે. એટલે ડૉક્ટર સાહેબને કહે છે કે મને કાચનો ટુકડો છે એ વાગી ગયો છે. હવે ડૉક્ટર સાહેબ છે એ પાટાપિંડી કરે છે, પાટો બાંધે છે. તો સ્ત્રી છે ને પૂછે છે કે સાહેબ કેટલા રૂપિયા આપવાના? ત્યારે ડૉક્ટર સાહેબ કહે છે કે 5 રૂપિયા. ત્યારે સ્ત્રી છે એમ ન બોલી શકી કે સાહેબ આ તો મારા બાળકોના આજના ભોજનની વ્યવસ્થા છે, તમે એ રહેવા દો મારી પાસે, મારે પૈસા છે એ હું તમને આપી શકું તેમ નથી. અને ત્યારે એ સાહેબને એવું કશું ન બોલી શકી અને જે 5 રૂપિયા એમને મળ્યા હતા એ 5 રૂપિયા એમણે એ સાહેબને આપી દીધા. હવે તમે અહીંયા જુઓ કે કદાચ જો એ હાર માની ગઈ હોત કે હવે તો મને કાચનો ટુકડો છે વાગી ગયો છે, હવે હું કાંઈ કરી શકું તેમ નથી, તો એ કાંઈ ન કરી શકી હોત, પોતાના બાળકોને તે દિવસે ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું હોત. પણ પછી ફરીથી તે સ્ત્રી છે એ કચરાના ઢગલા પાસે બેઠીને જે સાજો હાથ હતો એ હાથથી પાછા કાચના ટુકડા છે એ વીણવા માંડે છે. કારણ કે એમણે વિચાર કર્યો કે જો હું આજે આ કાચના ટુકડા છે એ નહીં વીણું, જે મને 5 રૂપિયા મળ્યા હતા, તો એવી રીતે આ બીજા કાચના ટુકડા નહીં વીણું તો બીજું કોઈ માણસ છે એ વીણી લેશે
અને મારા બાળકોને આજે ભૂખ્યા છે એ રહેવું પડશે, તો મારે એવું કરવું નથી અને મારે મારા બાળકોનું એમ કહેવાય કે પેટ ભરવા માટે મારે આ ટુકડા વીણવા જ પડશે. અને ફરી પાછી એ ટુકડા વીણવા માંડી. તો આવી રીતે અહીંયા એક સુંદર ભાવ છે એ જોવા મળ્યો હતો કે જ્યારે પરિવારમાં કોઈ દુઃખ આવે ત્યારે આપણે એ દુઃખને સહજતાથી સ્વીકારી લેવું જોઈએ. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તો એ પરિસ્થિતિને આપણે સ્વીકારી લેવી જોઈએ. તો એ પરિસ્થિતિથી આપણને બોજારો એટલે કે વજન એ પરિસ્થિતિનો આપણને વજન છે લાગતો નથી. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ આપણને મુશ્કેલ લાગશે નહીં, અઘરી છે એ લાગશે નહીં અને આપણે સુંદર રીતે જીવન છે એ જીવી શકીશું. તો હવે ત્રીજો પ્રસંગ છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ત્રીજા પ્રસંગમાં ફળની કે વળતરની અપેક્ષા વિના પ્રેમથી કરાતા કર્મનો મહિમા વ્યક્ત થયો છે. એટલે કે કોઈ પણ ફળ કે વળતરની અપેક્ષા વગર તમારે કાર્ય છે એ કરવાનું છે. 20 વર્ષ સુધી કરેલી નમાજો પછી આકાશવાણી થાય છે. આકાશવાણી એટલે કે આકાશમાંથી પ્રગટતી દેવવાણી કે ખુદાના દરબારમાં તારી એક પણ નમાજ મંજૂર થઈ નથી. નમાજ એટલે કે નમાજ અદા કરવી એટલે નમાજ પઢવી. અને છતાં નમાજી ખુશ થાય છે કારણ કે એને આનંદ એ છે કે ઈશ્વરને એટલી તો ખબર છે કે બંદગી કરી રહ્યો છે. ખુદાનો ભક્ત કેવો હોય તેનું આ દ્રષ્ટાંત છે. ગીતાએ પણ ફળની આશા વિના કર્મ કરવાનો સંદેશ આપ્યો છે. એક ફકીર 20 વર્ષથી નિયમિતપણે મસ્જિદમાં દિવસની 5 નમાજ પડતો હતો. મસ્જિદમાં દિવસમાં 5 વખત નમાજ છે એ પડતો હતો. તે જે જગ્યાએ નમાજ અદા કરતો હતો એટલી જગ્યામાં એના હાથના ને પગના નિશાન પડી ગયા હતા. જે જગ્યાએ બેઠીને જે આસન પર નમાજ કરતો હતો ને તો તેણે એટલી બધી નમાજ કરી હતી કે ત્યાં રીતસરના એના હાથના ને પગના નિશાન પડી ગયા હતા. અને 20મું વર્ષ અને સાંજની છેલ્લી નમાજ જ્યારે તે અદા કરતો હતો ત્યારે આકાશવાણી થઈ, હે ફકીર, તું 20 વર્ષથી એક જ જગ્યાએ રોજ 5 નમાજ અદા કરે છે પણ ખુદાના દરબારમાં તારી એક પણ નમાજ મંજૂર થઈ નથી. શું કહ્યું અહીંયા આકાશવાણીમાં કે હે ફકીર, તું છેલ્લા 20 વર્ષથી એકની એક જગ્યા પર બેસીને દિવસમાં 5 વખત જે નમાજ કરતો હતો પણ તારી એક પણ નમાજ છે એ મંજૂર થઈ નથી. આ સાંભળી ફકીર તો આખી મસ્જિદમાં નાચવા લાગ્યો, પાગલ બની ગયો. પાગલ એટલે કે તે ગાંડો જેવો થઈ ગયો અને આખા મસ્જિદમાં છે એ નાચવા માંડે છે, હરખઘેલો થઈ જાય છે. એક મૌલવી બાજુમાં ઊભેલા એ કહે, હવે જે મસ્જિદના મુખ્ય વડા હતા તો એમની બાજુમાં ઊભેલા હતા તો એમણે એમને કહ્યું કે બેવકૂફ, તારે તો રડવું જોઈએ. બેવકૂફ એટલે મૂર્ખ. તું નાચે છે કેમ? 20 વર્ષથી તું નમાજ પઢે છે અને ખુદાએ તારી એકેય નમાજ કબૂલી નથી તો તારે આંસુડા પાડવા જોઈએ અને તું હસે છે. ફકીરે જવાબમાં કહ્યું, આજે તો મારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. એટલે અહીંયા મૌલવી એને સમજાવે છે કે ભાઈ તું છે એ તારી એક પણ નમાજ છે મંજૂર નથી થઈ તો તારે તો રડવું જોઈએ કારણ કે તારી બધી નમાજ છે નામંજૂર થઈ ગઈ અને છતાં તું ખુશ છે, હસે છે. અને ત્યારે ફકીરે શું કહ્યું કે આજે તો મારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું. મારી બંદગી કબૂલ થાય કે ન થાય એની કોને પરવા છે? બંદગી એટલે પ્રાર્થના
અને પરવા એટલે ચિંતા કે મારી પ્રાર્થના છે એ મંજૂર થઈ કે ના મંજૂર થઈ એની કોને ચિંતા છે, એની મને સહેજ પણ પરવા નથી. પરંતુ ખુદાને એટલી તો ખબર તો છે જ કે હું નમાઝ પઢી રહ્યો છું. એટલે કે ખુદાને ભગવાનને એટલી તો ખબર છે ને કે હું એમની પ્રાર્થના કરી રહ્યો છું. હા, ખુદાને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે ખુદા અમને તારી સાથે મોહબ્બત છે, એટલે કે અમને તારી સાથે પ્રેમ છે. અને બંદગી સફળ, બંદગી એટલે પ્રાર્થના, અને આપણું જીવન છે ત્યાં સફળ થઈ ગયું કહેવાય. તો અહીંયા કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, એટલે કે ગીતાજીનું આ વાક્ય છે કે કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર કાર્ય છે એ કરતો જા, ફળ આપોઆપ મળશે. તો ઘરે ઘરે આ વાક્ય છે એ બોલાતું હોય છે, ઘરે ઘરે આ વાક્ય છે આપણને સંભળાતું હોય છે. તો આવી રીતે આ વાક્ય પાછળનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે એ શું છે, તો કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ છે એ કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર છે એ કરવી જોઈએ. આપણે જો ફળની આશા રાખીશું કે મને એ બંદગી છે એના બદલામાં, મને પ્રાર્થનાના બદલામાં આટલું ફળ છે એ મળવું જ જોઈએ, તો તે તમારી બંદગી સફળ થઈ કહેવાય નહીં. તો અહીંયા એક સુંદર મજાની વાત છે એ આપણે કરશું. એક પાઠ છે સાચી હજ. તો સાચી હજમાં બગદાદમાં શેખ અબ્દુલ્લા છે એ રહેતા હતા. તો એમને ઘણા વર્ષોથી છે એ હજ કરવા માટે જવું હતું. હવે દર વર્ષે હજ કરવા જવાનું વિચારે અને એની ગરીબીને કારણે એ જઈ ન શકે, અને દર વખતે એવો વિચાર કરતા કે આ વખતે તો મારે હજ કરવા જવું જ છે. હવે એ જઈ શકતા નહોતા, તો એને પોતાની ગરીબી નડતરરૂપ થતી હતી, કારણ કે ગરીબ એટલા બધા હતા કે એટલા પૈસા એ ભેગા જ નહોતા કરી શકતા, અને થાય તો પણ કોઈ કારણોસર એમને વપરાઈ જતા હતા. હવે એક દિવસે રાત્રે સૂતા હતા ને ત્યારે બે ફરિશ્તાઓ આવીને વાત કરતા હતા. ફરિશ્તા એટલે દેવદૂત. તો એ દેવદૂત આવીને એમની પાસે વાત કરતા હતા કે આ વખતે તો ખુદાએ અલી હુસેનની નમાઝ છે એ મંજૂર કરી છે. નમાઝ એટલે કે હજ, એટલે કે આ વખતે તો અલી હુસેનની હજ છે એ મંજૂર થઈ છે. એટલે પેલા વ્યક્તિએ અલી હુસેનનું નામ સાંભળ્યું અને કહે છે કે દમાસ્કસમાં રહેતા અલી હુસેને જે હજ કરી તો ખુદાને એમની હજ છે એ મંજૂર કરવી પડી. હવે આ વ્યક્તિને એટલી તાલાવેલી ઉપડી કે એ બીજા દિવસે છે એ દમાસ્કસ જાય છે અને અલી હુસેનને પૂછે છે કે ભાઈ તેવું શું કર્યું કે તારી નમાઝ હજ મંજૂર થઈ ગઈ. એટલે ત્યારે અલી હુસેને એમને ખૂબ સુંદર જવાબ આપ્યો કે મેં તો કોઈ હજ કરી જ નથી. હું કેટલા વર્ષોથી હજ કરવાનું વિચારી રહ્યો હતું, અને આ વખતે મારી પાસે એટલા પૈસા ભેગા થયા હતા કે હું હજ કરવા જઈ શકત, પણ ત્યાં જ મને મારી બાજુના ઘરમાંથી બાળકોના રોકકળનો અવાજ છે એ સંભળાયો. એટલે હું ત્યાં ગયો તો ત્યાં બાળકોને પૂછતા ખબર પડી કે એ બાળકોએ 2 દિવસથી ભોજન નહોતું લીધું, એટલે કે કાંઈ પણ જમ્યા નહોતા, અને એની માં છે એ ખૂબ બીમાર હતી. તો એ બાળકોને રડતા જોઈને મારું હૃદય છે એ પીગળી ગયું, અને મેં જેટલા હજ કરવાના પૈસા ભેગા થયા હતા એ બધા જ એ બાળકની માને આપી દીધા, અને એમાંથી એ બાળકો છે એણે ખોરાક એટલે કે ભોજનની વ્યવસ્થા કરી અને પોતે પોતાનું પેટ ભર્યું, અને પછી બાળકોનો રોકકળનો અવાજ છે એ મને સંભળાણો નથી. તો આવી રીતે આ ઘટના છે એ બની હતી. તો મેં કોઈ પણ હજ છે એ કરી નથી, અને ત્યારે
એમ કહેવાય છે કે શેખ અબ્દુલ્લાને સમજાઈ ગયું કે અલી હુસેને ભલે હજ નથી કરી, પણ એણે આવી રીતે ગરીબ બાળકોની મદદ કરી તો એ જ ખુદાને એટલે કે ભગવાનને છે એ પસંદ પડી ગયું અને એની બંદગી છે એ સફળ થઈ ગઈ, એની હજ છે એ સફળ થઈ ગઈ. ભલે એમણે વિચાર કર્યો હતો કે મારે હજ કરવા જવું છે, પણ એ હજ કરવા ન જઈ શક્યા અને જેટલા પૈસા હતા એ ગરીબ બાળકોને એણે આપી દીધા. તો આવી રીતે ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે. તો આમ આપણે પણ ફળની આશા રાખ્યા વગર નેક કામ એટલે કે સારા કાર્ય છે એ કરવા જોઈએ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પણ કર્મનો મહિમા છે ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યો છે. અને કર્મનો સિદ્ધાંત શું કે છે? સાદા અર્થમાં કહીએ તો નેકી કર અને દરિયામાં નાખ. એટલે એમ કે છે કે તું કાંઈ પણ કાર્ય કરતો જાને તો એ કાર્યોની નોંધ ન રાખ, ખાલી કાર્ય કરતો જ જા, નિષ્કામ રીતે એ કાર્ય છે એ કરતો જા. પરિણામની ચિંતા તારે કરવાની જરૂર છે નહીં. પરિણામ છે એ આપણે ઈશ્વર ઉપર છોડી દેવું જોઈએ. અને અહીંયા અર્જુનને પણ જ્યારે યુદ્ધ વખતે એવો ભાવ છે ઉત્પન્ન થયો હતો કે આ તો બધા મારા પરિવારજનો જ છે, તો આ બધાની સાથે હું યુદ્ધ કઈ રીતે કરું, એમને કઈ રીતે મારું? અને ત્યારે ભગવાને કીધું હતું કે કર્મણીએ વાધિકારસ્તે માં ફલેશું કદાચન. હે અર્જુન, તું નિષ્કામ કર્મ કરતો જા, તું એને વિચાર કે આ મારા ઘરના છે, તું ખાલી ધર્મયુદ્ધ કર અને પરિણામની ચિંતા છે તું મારા પર છોડી દે. એક ખૂબ સુંદર મજાની पंक्ति છે, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे. खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है. अर्थात તમે તમારી જાતને એટલી ઊંચાઈ પર લઈ જાઓ, તમે એટલા સારા કર્મ છે એ કરો કે પરમાત્મા તમારું નસીબ લખતા પહેલાં તમને પૂછે કે તમારી શું ઈચ્છા છે. આ સ્થિતિ ત્યારે આવે છે જીવનમાં જ્યારે વ્યક્તિ નિષ્કામ કર્મયોગથી પ્રેરાઈને કામ કરે છે. તો અહીંયા પણ દરેક વ્યક્તિએ નિષ્કામ કર્મયોગથી પ્રેરાઈને કાર્ય છે એ કરવું જોઈએ, સુંદર રીતે કાર્ય છે એ કરવું જોઈએ, અને તો જ તે જીવનમાં એટલા સફળ થશે. તો અહીંયા 3 સુંદર પ્રસંગો દ્વારા આપણને જીવનની સુગંધ છે એ પામવા મળી. પહેલામાં છે એ ઘડતરનું મૂલ્ય હતું, બીજામાં જ્યારે આપણે કોઈ પણ કાર્ય છે એ ભાતૃભાવથી કરશું તો તે કાર્ય છે આપણને મુશ્કેલ લાગશે નહીં, અને ત્રીજામાં કે આપણે નિષ્કામ કર્મ છે એ કરવા જોઈએ, ફળની આશા છે એ રાખવી જોઈએ નહીં. તો અહીંયા 3 ઉદાહરણ દ્વારા આપણને ખૂબ સારી પ્રેરણા છે એ પ્રાપ્ત થઈ. તો અહીંયા આપણો વિડીયો લેક્ચર છે એ આજે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે હું જે તમને હોમવર્કમાં આપું તે પ્રશ્નો તમારે નોંધી લેવાના છે. નમાઝ અદા કરનાર ફકીર કેમ ખુશ થાય છે? મૂલ્ય ઘડતરની વાત લેખકે કયા ઉદાહરણથી કેવી રીતે સમજાવે છે?
ફકીરના પ્રેરક પ્રસંગના કર્તાનું નામ જણાવો. તો આ 3 પ્રશ્નો છે એ તમારે ગૃહ કાર્યમાં કરવાના રહેશે. નમાજ અદા કરનાર ફકીર કેમ ખુશ થાય છે? મૂલ્ય ઘડતરની વાત લેખક કયા ઉદાહરણથી કેવી રીતે સમજાવે છે? અને ફકીરના પ્રેરક પ્રસંગના કર્તાનું નામ જણાવો. તો અહીંયા આપણો વિડીયો લેક્ચર છે એ આજે પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.